Now is the time to listen from God's word. We have a guest pastor, Pastor Jay Singh, with us this morning to share from God's word. He has been sharing from God's word, and he has been ministering to our fasting prayer meetings and all. He has been a blessing to our community, our church, and our people. So this morning again, he's here to share from God's word. Let's sit in the presence of God in the attitude of prayer so that God will speak to our hearts and bless us. Amen. So now let's welcome Pastor Jason to come forward and share from God's word. Hallelujah. And Sudha is going to translate his message. Hallelujah. Hallelujah. May the precious name of the Lord be glorified this morning. Oh, I thank the Lord for all the goodness He has done in my life. My name is Jay Singh, and I am from Tamil Nadu. And the Bible I use is Tamil. But I serve as the pastor of a Malayali church for the past 20 years. Praise God. Please remember me and pray for me. The only reason I stand here in the midst of you is because of the grace of God. Oh, this is a gift that God has given me that I could worship with you. I didn't know where I would be worshiping today, and I had been fasting and praying until yesterday. But when the servant of God called me, I praised the Lord. Although the time is short, I would like to share a brief testimony. I don't deserve to be in the US, but God brought me here. I can't even read the Tamil Bible properly, but God brought me to this English-speaking country. I speak 4 languages, but I never decided for English because I never thought I would be here. But by God's grace, God brought me here. And after a few days of Bible study, I went back. And I never thought I'll be back here, but God asked me to come back. I didn't know how I would come or where I would stay, but one family offered that they will give me space to stay, therefore I decided to come. ദൈവം തന്ന ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത് ദേശത്തെ ഭൂതകർശൻ ഇളകുന്നുണ്ട്. Oh, hallelujah. I booked the ticket, and the counsel that God gave me was that the evil spirits are casting out. The evil spirit in Gadarenes came out. The second day after I booked the ticket, the war started. So I was asking, Lord, will the evil spirit, will the demonic forces be coming out like this? And the Muslim brother who booked the ticket asked me, do you want to cancel this? But I said, no, God hasn't asked me to cancel it. My mother said, people are actually afraid of death and they are coming home, and are you going there to die?
എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിലും യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഓഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഡേറ്റായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനിടയായി. And at the peak of the war, my date came and I traveled. ആ യാത്രയിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടെ ഉണ്ടായി. And God was with me. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു. And I served the Lord for a few days here. അത് കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അത് ചുരുക്കി വേഗത്തിലേക്ക് പറയുകയാണ്. And as I was traveling from there, my passport was lost. എൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. All of my documents were lost. ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. And I was in trouble. അവിടെ ഞാൻ മടുത്തു പോകാതെ ഉപസിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ. And God enabled me to pray and fast without ceasing. ഞാനിത് ചുരുക്കി വേഗതയ്ക്ക് പറയുകയാണ്. Let me go fast. കാരണം ദൈവവചനത്തിന്റെ സമയം പരിധിയിൽ ഓടി എത്തേണ്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I respect the time. എനിക്ക് സോദരം അച്ഛൻ പ്രിയ ആലിശാൻ്റെയും അച്ഛനും ആ കുടുംബത്തെ അതിനു മുമ്പേ എനിക്കൊന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. I knew Alice and കണ്ടിട്ടില്ല, ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള അറിയാം. I had spoken with Uncle John and Alice Auntie. ഇവിടെ വന്ന് കാണാനിടയായിട്ടു. And I was able to see them here. പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല വഴികളും അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. And when I lost the passport, I felt that all the doors were closing on me. മനുഷ്യ സഹായങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. And the human helps were ceased. ഞാൻ ദൈവപാദത്തിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി. I began to fast and pray. പുതുവഴികളെ കർത്താവ് And God opened new ways. കർത്താവ് അറിയാത്ത അനേക സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു. Oh, I was in touch with many people I didn't even know. അനേക കുടുംബങ്ങൾ ചേർത്ത് നിർത്തി. Many families held me close. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പുതിയതാണ്. As I'm standing here, you are new to me. ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഇവിടം വരെ എത്തും. I never thought I would be here in the midst of you. കൃപയാലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. By grace I'm here. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം തരുന്നതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So I would like to tell you that I don't want to share anything that is not given by the Lord. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്. If I am standing, it's God's grace. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്? How many of you could declare that I am here because of the grace of പറയാൻ God? കഴിയും ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ കൃപയാലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്? How many of you could boldly proclaim that I am standing here because of the grace of God? കൃപയല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു അനങ്ങത്തില്ല. Oh, without the grace you cannot even move. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. I am sure of that. കാരണം എന്നെ അയച്ചവൻ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Because God was the one who sent me and I am standing here because of the grace of God. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. I respect the children. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ. Let God honor them. ആത്മാവിൽ ഇനിയും നിറയ്ക്കട്ടെ. Oh, may God fill them with your Holy Spirit. കാരണം കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിലും ഇന്ന് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പുറത്താണ്. Although we have only few young people and many people are outside. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കാൻ ഒരു കൃപ കൊടുത്തല്ലോ. അതിനായി കർത്താവിനെയും But I praise God for giving them the ability to praise God in the Spirit. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രട്ടത്തനെയായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി Oh, I pray that God will bless them abundantly. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഭവിച്ചാൽ ആരാധന കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. After the worship, I would like to pray for you. എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അത്ര നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് ഞാൻ. Because my heart is overflowing with joy as I see you worshiping the Lord. കാരണം അനേക സഭകളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്താണ്. Oh, in many churches the young people are out. വീടുകളുടെ പുറത്താണ്. They are out of the house. അവൻ ആത്മീയ കോളത്തിന്റെ പുറത്താണ്. They are out of the spiritual sphere. അവർ ദൈവകൃപയിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. They are not in the grace of the Lord. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് Oh, hallelujah. Let's praise the Lord that our kids are standing for the Lord. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തൊന്നും നേടിയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃപയിൽ നിർത്തുന്നത് ആ കൃപ. Yes, hallelujah. Even if you don't gain anything in this world, if we can gain them for the Lord, that is the biggest treasure. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു വചനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So as part of that, I would like to read a verse for today. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പ്രസംഗം മെസ്സേജുകളുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് രാവിലെ ഒരു വാക്യം തന്നു. അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ. Although I have a lot of messages, but the Holy Spirit has given me one message today. I'm going to preach that today. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാണ് വിലയുള്ളത്. I value the Spirit of the Lord. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ, അതിനാണ് ഞാൻ വില കൊടുക്കാൻ. Whatever the Holy Spirit is going to minister to us, I would like to listen to that. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും സ്തോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം. ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. Let's be in the attitude of praise. ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം തമിഴാണ്. ഞാൻ തമിഴ് ദേശക്കാരനാണ്. I told you that the Bible I'm using is Tamil and I'm from Tamil Nadu. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുക, ഒറ്റയ്ക്കല്ല വചനം സംസാരിക്കുക, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുക.
Therefore, I'm encouraging you that we are going to share it together. ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയാ താഴെ വീണു പോകും. ഞാനൊരു പാവം മനുഷ്യനാണ്. So if you push me, I'll fall down. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ദൈവവചനം ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചില ശത്രുക്കളെ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. But if we meditate the word together, we can overcome the evil spirit that is coming against us. നമ്മൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ ചിലത് നേടിയെടുക്കാൻ Oh, കഴിയും. we should gain something in this city. ദൈവരാജ്യത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും. Let's come closer to the kingdom of heaven. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ചിന്തിക്കാം. Therefore, I am imploring you to come together and meditate the word of God. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു പദം പറയാറുള്ള ഒരു പദമുണ്ട്. I mention a word commonly. പുട്ട് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? പുട്ട്. How many of you know steam cake? പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തേങ്ങ എന്തിനാണ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്നത്? Do you know why you put coconut in between the steam cake? അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? Taste. ആവി കയറാനാണ്, ടേസ്റ്റ് വരാനാണ്. അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ അമ്മച്ചിമാരില്ല, അമ്മച്ചിമാരുണ്ട്, പുറയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ അമ്മച്ചിമാരോട് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Maybe our ammachis may know the reason for that. കാരണം അന്ന് 15ഉം 16ഉം മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. At that time we had 16 and 15 or 16 children. അവർക്കെല്ലാം വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങ, ഇച്ചിരി മാവ്, ഇച്ചിരി തേങ്ങ, ഇച്ചിരി മാവ് ഇട്ടാലേ അത് പീസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So in order to piece it for all these kids, എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അതിൽ കിട്ടും. therefore, this can be divided into equally for everyone. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ കിട്ടും. We have only 2 people in our house. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും? തേങ്ങയും കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് വേവിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തട്ടിത്തരും. Because we are only 2 people, we just mix the coconut with the flour and just അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അറിയാമോ? Do you know how it look like? എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് പറയാമോ? Idli. എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ചിന്തിക്കുന്നത്. തേങ്ങയും മാവും കൂടി കൂട്ടി കുഴച്ച് ഒരുമിച്ച് തള്ളിയാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്ന് പറയാമോ? എങ്ങനെ തള്ളി അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തു വന്ന് വീഴും. അതുപോലെ പോകാനാണ് നമ്മൾ വന്നത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ പോകരുത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? So we shouldn't go back as we came. We should be strengthened in the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനം ചിന്തിക്കും. Therefore I implore, let's meditate the word of God together. എൻ്റെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല. Although I preach in my language, maybe you didn't get anything. നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ വീതം കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിർബന്ധം. My desire is that each one of you should get your own share. എത്ര സമയം വചനം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തും. എന്നാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നാം എല്ലാവരും ദൈവവചനത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഭാഗം പറ്റി പോകണം. It doesn't matter how much I could share the word of God, but I am insisting that each one of us get equal share. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വഴി അത് നെരുക്കമും ചുരുക്കമും എന്ന് പറയാനിടയായിട്ട്. And the Holy Spirit asked me to tell you that the way of the Lord is narrow and difficult. ഞാനത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിനകത്ത് ഒരുങ്ങിയ ഞാൻ വന്നത്. And I prayed about it and I prepared on that. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-14 വാക്യം വായിക്കാം. Matthew 7:13 and 14. ഒരാൾ മലയാളത്തിലും ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലും വായിക്കാം. One English and one Malayalam. വായിച്ചാൽ അവർക്കറിയാം. മലയാളത്തിലും വായിക്കാം. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. ആമേൻ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's bow our head and pray. പരിശുദ്ധ നല്ല പിതാവേ, യേശു കർത്താവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ വചനം അങ്ങയുടേതാണ്. ഈ ജനം അങ്ങയുടേതാണ്. എളിയ ദാസനും അങ്ങയുടേതാ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നല്ല നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ നല്ല മന്ന അവിടുന്ന് തന്നെ പരമേൽപ്പിക്കും. ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കും, അവിടുന്ന് സംസാരിക്കും. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയത്. I didn't want to waste the time.
ആമേൻ. എനിക്ക് അവസരം തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. I thank the people of God here ദൈവജനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. and the servants of God. എന്നോട് വചനം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ദാസിയെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് തന്റെ ദാസിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. And may God honor the one who is ഇന്ന് translating. കേട്ട വചനം ചെറിയ സമയമേ ഉള്ളെങ്കിലും ആമേൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്ക വാതിലിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? We should strive to enter through the narrow gate. ഇടുക്കമായ വാതിലിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ നെരുക്കമായിരിക്കും. When we go through the narrow way, it's difficult. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. We won't be able to do what we desire. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And God desires to do what He wish in our life. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പാവമുള്ളതും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. Our propensity is sinful and we want to do our own way. പാവത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God doesn't want you to നമ്മുടെ walk in the സ്വന്തം sin. കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God is not asking us to do നമ്മൾ selfish things. പുകഴാൻ തർപ്പരിമയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. We don't want, God doesn't want our honor. മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. And God doesn't want us to worship another God. കർത്താവ് ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് ദൈവം And ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. God wants us to worship Him and Him alone. നമുക്കറിയാം യോവാനത്തിന് സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്നു, ഞാനേ വഴിയാകുന്നു സത്യമാകുന്നു പറയുന്നു. In the Gospel of John, Jesus said that I am the way, the truth and life. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ് സത്യവും ദഹവുള്ളതുമായിരിക്കുന്നത്. Therefore, it's God's way is perfect and it's complete. ആ വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ നെരുക്കവും അത് ചുരുക്കവുമായിരിക്കും. When you go through that way, it is narrow and difficult. ഭയങ്കര ഇടുക്കം ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. We might go through the really narrow place in our life. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വലിയ വിശാലത ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വരും. We may not see the easy things in our life. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സോദരം ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം തന്നെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയായി തീർക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കാനാ പറയുന്നത്. Therefore, the initial stage it says, judge not that you be not judged. അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 7-ാം അധ്യായത്തെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മലയാളത്തിൽ വായിക്കാമോ? നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കരുത്. You should not judge so that you may not be judged. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? What we should not do? വിധിക്കരുത്. We should not judge. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാ? Many a times we judge. ഹലോ, വിധിക്കുന്നവരാ. We judge many a അതുകൊണ്ട് times. അത് താഴോട്ടൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിലിരിക്കുന്ന ഉത്തരം എടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കരടെടുക്കാൻ പോകണം. Therefore, the following verse says we should remove the plank in our eyes before we remove the speck in others' eyes. നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉത്തരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കണ്ണിലിരിക്കുന്ന കരടിനോടാ നമുക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം. When we have the plank in our eyes, our interest is in a speck in somebody else's eyes. ഭയങ്കര പിയാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ലവ് എന്തിനോട്? അപ്പുറത്തെ കണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന കരടിനോട്. We love somebody else's speck. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരം കിടക്കുകയാണ്. ഉത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമേൻ, ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ മേഘനെറ്റ് എന്ന് പറയാം. മേഘനെറ്റ് അറിയാമോ? Magnet. അതിന്റെ ഒരു കയറിൽ കെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴി കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും? തുരുമ്പും അതിന്റെ കൂടെ പോരും. If you drag a magnet along the way, it will attract all the അത് ഒന്നല്ല, പലതിനെയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ്. It will hold together so many unwanted things. ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആമേൻ തമിഴിലെ വാക്യം അത് കോലെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുക്കി ബാക്കിയുള്ള കഴുക്കോലെല്ലാം ഇതിലാ ചേർന്ന് നിൽക്കും. When you say the plank, it's the principal log that hold the roof together. അതിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. It's a central piece that holds the pieces together so that ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാവം നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവന്റെ കടലിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ തുരുമ്പിനെ എടുക്കാൻ നോക്കി. when we have the whole sin in us, we are interested to remove the small speck in somebody else's life. അതുകൊണ്ട്
പാപം എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മളിൽ വാളരുത്. Therefore, we should not allow the sin to be ruling over us. വാളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. If you allow the sin to rule over us, Jesus could not live in you. ഉത്തരം അകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നവൻ ഒരിക്കലും നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. When you have a plank in you, if you go through the rusty dust, you cannot go to the kingdom of heaven. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെ 6ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, മുത്തുക്കളെ എടുത്ത് പന്നികളുടെ ഇടയിൽ ഇടരുത്. Therefore, the verse 6 says, don't give what is holy to the dogs. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആമേൻ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനിടയിൽ വരണം. And you see the verse 12, the golden rule, therefore whatever you want men to do to you, do also to them. സമയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേഗം കൂട്ടി പോകുന്നത്. I'm speaking fast because of the time. അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുകളെടുത്ത് പന്നികളുടെ ഇടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. There are a lot of mysteries when you say don't cast your pearls before swine. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഭയങ്കര പരിശുദ്ധമാണെന്ന് ചിന്തിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അതിലേക്കാളും താഴ്ന്നു കണക്കൂട്ടും. Many times we consider ourselves holy and look down on others. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദൈവനീതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ പറയാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ദൈവത്തോട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു നീതിയാണ് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത്. When we talk about the righteousness of God, it's a righteousness that should be revealed in us in relation to God. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:6 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആമേൻ നീതിക്കായി വിശന്നും ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവർ തൃപ്തിയടയുവാനിടയായിത്തീർന്ന് പറയുക. In Matthew 5 verse 6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. ആ നീതിക്കായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് എൻ്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടണം. ആ എന്നിൽ വെളിപ്പെടാതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് നീതി കാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാവരുത്. Oh, you must have the hunger for righteousness inside you. അത് ദൈവത്തോട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നീതിയായിരിക്കണം. You must have the righteousness with God. ഞാൻ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുമ്പോൾ. When if you have to share about holiness, you must strive to live holy. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് തൃപ്തിയടയാനിടയായിത്തീരുന്നത്. Those people shall be fulfilled. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല. When we blame others and say negative things about others, we will not have contentment in our life. നമ്മുടെ അകത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. In our family you cannot gain the blessing. നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് നന്മയുണ്ടാകത്തില്ല. The blessing will not come to our church. നമ്മുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. Our generation cannot be blessed. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് ഭിന്നത കൊണ്ടിടുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. And many times the division comes to your family. ലോകം നമ്മളെ നോക്കി പരിഹസിക്കുവാനിട വരുന്നുണ്ട്. The world will tease you. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് തർപ്പരുമ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാനിട വരരുത്. Therefore the sinful nature shouldn't rule over you. തർപ്പരുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്തി നാം ഉയർന്നവരെന്ന് എണ്ണുന്ന ചിന്തകളാണ്. That's the pride in you that you consider yourself mighty than അത് others. നമ്മളിൽ നിന്ന് ആമേൻ മാറിപ്പോകുവാനിടയായിത്തീരണം. That should be cut out from you. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29-30 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയാണ്, നിനക്ക് നിന്റെ വലത് കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടറിലുണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പിടുങ്ങിക്കളയുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. Therefore Matthew 5 verse 29-30 says, if your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു അവയം നിന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയുകയാണ്. It's more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to cast into the hell. നിന്റെ വലത് കൈ നിനക്ക് ഇടറിലായി തീരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിയെറിയുവാനിടയായി തീർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. If your right hand causes you to sin, cut it out. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ആമേ ഒരു കൈയില്ലാത്തവനായി നിത്യതയിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. It's more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെവുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും ചെവുള്ളതായിരിക്കുകയാണ്. If your eye is right, your whole body shall be right. നമ്മുടെ കണ്ണിനെയാണ് കർത്താവ് അത്
പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെവുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും ചെവുള്ളതെന്ന് പറയുകയാണ്. Jesus is saying, if your eye is right, your whole body shall be right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് നേരുള്ളത് കാണുവാനിടയായി തീരണം. Therefore, our eyes shall see the right things. നീതിയുള്ളത് കാണുവാനിടയായി തീരണം. Our eyes should see the righteous things. പരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് കാണുവാനിടയായി Our തീരണം. eyes should be focusing on the holy things. സ്വർഗീയ ദർശനം കാണുന്നവരായി Oh, തീരുവാനിടയായി we should തീരണം. see the heavenly visions. നാം ഒരിക്കലും നിത്യ നരകത്തിലേക്കുള്ളവരല്ല. We are not destined for the eternal hell. ഞാൻ നിത്യതയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്. I am called for eternal life. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. You are called to lead a holy life. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇടുക്കം നമ്മളെ ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയാനിട വരരുത്. The difficulties and narrowness of this world should not push you into hell. ഈ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ഇടുക്കങ്ങളും നെരുക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ലോകത്തിലേക്ക് വിഷാദിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. When we go through difficult times in our life, you should not get comfort from the worldly things. നാം ഇടുക്കത്തിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ നാം നിത്യതയിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുകയാണ്. When we go through difficult things, we are seeking the way through to the heaven. അതുകൊണ്ട് നാം നിത്യതയിലേക്കുള്ള വഴിയായിരിക്കണം നമ്മളിൽ കണ്ടെത്തുവാനിടയായി തീരുന്നത്. Therefore, we must seek the way to eternal life. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പറയുന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം പറയാണ്, മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുവാനിട വരണം. Therefore, Matthew chapter 3 verse 2 says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം, പരലോകരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തോട് കൂടെ അടുക്കാനിടയായി Oh, തീരണം. we are closer than ever to the kingdom of God. കർത്താവിന്റെ വരവ് അതിശീഘ്രമായിരിക്കുന്നു. Oh, the coming of the Lord Jesus is so soon. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ Matthew 4:17 says, മനം തിരിയുവാനിടയായി തീരണോ. repent, for the kingdom of heaven is at സ്വർഗ്ഗരാജ്യം hand. സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് The kingdom of പറയുകയാണ്. heaven is at hand. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വായിപ്പിക്കാതെ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. I'm just mentioning it without reading നമ്മളെല്ലാം it. ഇതിൽ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. We are aware of these verses. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകലില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ഒന്ന് മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ. Therefore, Holy Spirit is inciting that you repent. നിങ്ങളുടെ പാവം വിട്ടുകളയാൻ. Leave your sins. നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ദൈവത്തിന് നീതിയുള്ളത് കാണുവാൻ. Let your eyes see the holy things of God. നിങ്ങൾ ദൈവം ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ. Let your eyes do what God pleases. ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരുങ്ങുവാൻ. You be prepared for the kingdom of heaven. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളതായി തീരുവാനിട വരണോ. Let the members of our body be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു പോകരുത്. Oh, we should not be pushed into the eternal hell. അഗ്നി നരകത്തിക്ക് ഇടയാകരുത്. Oh, we should not go to hell. അഗ്നി നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിട വരണോ. You should be saved from hell. അഗ്നി നരകത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടുവാനിടയായി You തീരണോ. should be saved from hell. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയാണ്, അവനിലല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ലെന്ന് പറയാണ്. Acts 4:12 declares that there is salvation in any other, for there is no other name under heaven given among അതുകൊണ്ട് men. രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. Therefore, I am inviting you for salvation. രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ വേറൊരു നാമമില്ലെന്ന് പറയാണ്. For salvation, there is only one name, that is Jesus. ആ രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ്. I invite you for the salvation. ഒന്ന് മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. Repent and come back to God. ലോകത്തിന്റെ രാമൻ പാവം നിറഞ്ഞവർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. When you are the sinful nature of world cannot be saved. ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. When you walk against the people of God, you cannot be saved. ഒരിക്കൽ പൗലായിരിക്കുന്ന ശൗൽ അന്ന് ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി രേഖകൾ കണ്ടുവത്തി. Once Paul, who was Saul, he actually wrote decree against the people of God. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 22-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അവന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. And we read in Acts 22, we read that at the gate of Damascus, അവൻ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി രേഖ എഴുതിയവനാണ്. his sight was destroyed and he was against the people of God. ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരായി വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു പോകും.
Oh, those who rise up against the church അവൻ of God, their മനസ്സുപുതുക്കി eyes, രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർ ദർശനങ്ങളെ വെളിപ്പാടുകളെ കാണാനിട വരും. when they repent, they will see visions and dreams. അവർ പുതിയതായി ജനിക്കുവാനിടയായി തീരും. They will be born again. അവരുടെ പാവം പഴയത് മരിക്കുവാനിടയായി തീരും. Their sinful nature will be അവൻ dead. പുതിയതായി ജീവിപ്പാനിടയായി തീരും. They will become new. അവൻ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുകയാണ്. If anyone is in Christ Jesus, പഴയവകൾ മുഴുവനും അവൻ ഒടിഞ്ഞു he is പോകുവാനിടയായി a new തീരും. creation. The old is passed away. Behold, everything is new. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല പഴയതും ഒഴിയുവാനിടയാകട്ടെ. Let me implore you today, let everything that is all be renewed in the name of Jesus. നീ ഇടുക്കം ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, ലോകത്തിൽ നെരുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല, അത് ലാഭമാക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്. അവന്റെ പേരാണ് യേശു. If you are going through difficulties and narrow paths, there is someone who can change it for you. His name is Jesus. അവനിൽ കൂടി മാത്രമേ എനിക്ക് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ Oh, കഴിയത്തുള്ളൂ. we have the way to the eternal life only through Jesus. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ സൗലായിരുന്ന കാലത്ത് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ മുള്ളിൽ മിതിക്കുന്നത് കഠിനമാണ് ചോദിച്ചു. When Paul was Saul, Jesus told him it's hard to guard against, it's hard to thresh against the gods. ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാം കഠിനമായതിനെ മിതിക്കുവാനിടയായി തീരുക. When God looks at you, you should see your sins and be repented. അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ പ്രകാശമുള്ള കണ്ണുകൾ വെളിപ്പെടുവാനിടയായി When he returned to God, his eyes became shining. അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുവാനിടയായി He became a new creation. പഴയതെല്ലാം ചപ്പുണ്ണും ചവറിനും അവൻ എണ്ണുവാനിടയായി The old was gone and he counted it rubbish. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവവേദലേ, നിത്യതയിലേക്ക് നിന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്. Oh, the people of God who is listening to me, I'm imploring you, I'm inviting you for the eternal life. അവിടെ ആമേൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-16 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, വായിക്കാമോ? In John chapter 3 verse 16, you read this. For God so വേഗമായി വായിക്കാം. God so ഞാൻ loved the world. സമയത്തിന്റെ പരിധി നിന്നുകൊണ്ടാണ് വേഗതയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയാണ്. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചൊരു ദൈവമാണ്. Hallelujah. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him. നേടിയെടുക്കേണ്ടതിന് അവന് പുത്രരൂപം ആമേൻ എടുത്ത് ഈ താന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ആമേൻ അവന്റെ പിതാവോട് കൂടെ പുത്രന്റെ ആ മഹിമാസനത്തിൽ ഇരിക്കാതെ അവൻ താന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് എന്നെ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത്. He lowered himself to this earth and became a human being to save you and me from our sins. ആ നിത്യജീവനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. Oh, through him only we have entrance to the eternal life. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാനേ വഴിയും സത്യം ജീവനും എന്ന് പറയുകയാണ്. Therefore John chapter 14 verse 6 says, I am the way, the truth and the life. ആ ജീവന്റെ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ യാത്ര. And our journey should be in this Jesus. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I have a lot to share, but I respect the time. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? How many of you understood what I am saying? എന്നാൽ ഇന്ന് ആ നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും. എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? How many of you believe that you are in the journey to eternal life? വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുകയാണ്. I am just concluding many things. വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 20-15 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, Revelation chapter 20 verse 15 says, ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടാത്തവനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? അവൻ അഗ്നിയിൽ കടലിൽ തള്ളപ്പെടുവാനിടയായി. and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. അപ്പൊ നമ്മളെ നിത്യജീവനിൽ നമ്മുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം? Hallelujah. നമ്മുടെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം? Your name must be written. എഴുതപ്പെടുവാനിടയായി തീരണം. Your name must be written in the book of life. 21:8 വായിക്കാമോ? Revelation 21:8.
But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആമേൻ അവിശ്വാസികളും അരുവരുപ്പുള്ളവനും കൊലപാതകനും വിവച്ചാരക്കാരനും ശൂന്യക്കാരനും വിഗ്രഹക്കാരനും പൊയ്യാണയിടുന്നവനും രണ്ടാം മരണമാകിയ അഗ്നികന്ധകമാകിയ എരിയുന്ന കടലിന്മേൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും പങ്കുള്ളവനായി തീരുവാനിടയായി. Here we see those who will be the partakers of the second death. നാം അങ്ങനെ ഉള്ളവരായി തീരരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. God loves us and He doesn't want us to be നാം partakers of അങ്ങനെ that. ഉള്ളവരായി തീരരുതെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. God desires that we should not be partakers of that. അതുകൊണ്ടാണ് എസേക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം 30 മുതൽ 32 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ ഇസ്രായേൽ വംശമേ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, അവൻ വഴിയും തക്ക ന്യായതീർപ്പും കർത്താവുമായിരിക്കുന്നു. Therefore in Ezekiel chapter 18 God is imploring that I am the way, and why are you going away from me? അവൻ സമയം വേഗം പോകുക. എസേക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം വേഗമായി വായിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. 18-30 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗമായി വായിക്കുക. Ezekiel 18 verses 30 through 32. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ, ആമേൻ, നിങ്ങൾ മനം തിരിഞ്ഞ് വിട്ടുതിരിവീൻ. നിങ്ങൾ മരണത്തിക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് മനം തിരിയാനാ പറയുന്നത്. Why should you die, O house of Israel? Repent and turn അതുകൊണ്ട് from. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു മാനസാന്തരം സംഭവിക്കുവാനിടയായി. Therefore this morning we should come to a repentance. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം അവസാനമായി വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. In Luke 13:24 we read this. ഇടുക്കமான വാതിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ അനേകർ. ആമേൻ. പോരാടുവീൻ, പലരും കടപ്പാൻ നോക്കും, കഴിയുകയില്ലതാനും. Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not അനേകർ be അതിനു able. വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? Many will strive but won't be able. കടപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക, കഴിയാതെ പോകുകയാണ്. But they are not able, they strive. എന്നാൽ ആ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനേ വഴിയും സത്യം ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുവാനിട വരണം. But if you want to go through the eternal life, you must turn to the one who said, I am the way, the truth and life. മാത്രമേ ആ നിത്യജീവനിലകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Only then you can enter into the life. ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ്. എടുത്ത കുറിവാക്യം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to come back to the verse I took. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. Matthew 7:13 and 14. ഇടുക്കமான വഴികളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനിട വരുമ്പോൾ, When you enter by the narrow gate, നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലമും. ആമേൻ. ഇടുക്കമും വഴി ഞെരുക്കമും അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാതിൽ ഇടുക്കം, അത് ഞെരുക്കം, ചുരുക്കം. ആ ചുരുക്കം പേരിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കാണുവാനിട വരണം. I saw some negative words, narrow, difficult and few. ആ And in that ചുരുക്കം പേരിൽ few, ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് സ്വത്രം and ചെയ്യാം. in that few we must ensure that we are partakers. അതിനായി നാമും നമ്മളെ ചേർന്നിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Oh, are we preparing ourselves and those who are close to us for that? എവിടെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ കറകൾ എന്നിൽ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഇടർച്ചയായിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ഇന്ന് പകൽ വിട്ടുകളയാൻ Oh, ഏൽപ്പിക്കുക. if you see the stain that is so easily clinging and you cannot get part from that, you should cut it out. ഒന്ന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. Let's renew our mind and repent. വിശാലമായ വഴിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ഇന്ന് പകൽ If you are walking through wide and broad way today, this is the time that you can come back. ജീവനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. I am inviting you to the eternal life. ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Oh, I am inviting you to come closer to this Lord. എത്ര പേര് അതിനായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്? How many of you prepare for that? ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയംഗമായ ഒരു സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Oh, can we say thank you, Lord, ആത്മാവിലൊന്ന് sincerely? നന്ദി പറയാൻ Can you കഴിയുന്നുണ്ടോ? thank the Lord നിങ്ങൾക്ക് sincerely? ഈ ഒരു അവസരം തന്ന ദൈവത്തെ ഒന്നുകൂടി Lord, മഹത്വവരിക്കാൻ hallelujah. കഴിയുന്നുണ്ടോ? Can we praise the Lord who എന്തിന് gave ഞാൻ us this മരണത്തിലേക്ക് opportunity? പോകണോ? Oh, why should നിത്യ I go? മരണത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടരുത്. Hallelujah. നിത്യാക്കിലേക്ക് തള്ളപ്പെടരുത്. Hallelujah. നിത്യത നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടരുത്. Hallelujah. നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടവരണം. Amen. അതിനായി ഈ പകലൊന്ന് ഒരുങ്ങുവാൻ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരമും ആമയും വായോ നന്നായി ദൈവസന്നിധിയിലൊന്ന് ചലിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ചുരുക്കം പേരാണ് വന്നെങ്കിൽ ആ ചുരുക്ക പേരിൽ നാം എല്ലാവരും നിത്യതയ്ക്കുള്ളവരാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് അതരം തുറന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ശബന ഹത്തല ഘടകവ ജാലവ ഇടത് വലത് ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കരുത്. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തോട് പറ, ഏതെങ്കിലും വിധ പാവം എന്നെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതരം തുറക്കപ്പെടട്ടെ. Any one of you desire that I don't want to go to the lake of fire, but I want to be partakers of eternal എല്ലാവരും life. സ്തോത്രം ചെയ്ത് എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് Let's start praising the ശബലബലബല Lord. ദുഡംബനം ബനംബനം ബരംബന ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. സഭയ്ക്കകത്ത് ആത്മാക്കൾ കൊണ്ട് നിറയപ്പെടട്ടെ. കുടുംബങ്ങളുടെ നടുവിൽ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവസഭ നിറയ്ക്കപ്പെടട്ടെ. ആത്മാക്കൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കപ്പെടട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഒരു പുതുവഴി തുറക്കണമേ, പുതിയ നന്മ തുറക്കണമേ. ആമേൻ. പുതിയ നന്മ തുറക്കണമേ. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ലോകത്തിന്റെ വിഷാദതയിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് Hallelujah, 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 hallelujah. If you desire to bring those who are running behind the world to this eternal life, let's start praising the Lord. Hallelujah. ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. Let me tell you this very briefly. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലെ ഭാരം എന്നെ നിത്യതയ്ക്ക് തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നവരായി മാറണം. If you have a burden that is dragging you away from the eternal life, we should overcome ജയിക്കാൻ that. കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിയത് അധ്വാനിച്ചതെല്ലാം വൃഥാവായി തീരും. Oh, if you can't overcome all you have done, all you have ഒരു run is ആയുസ് in മുഴുവൻ ഈ vain. ലോകത്തിൽ ഓടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കണമേ. Oh, if you ran the whole life and if you are lost in നമ്മുടെ this world, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ സുവിശേഷം പറയണം. oh, we should share this gospel to our നമ്മുടെ children. അയൽവാസികളോട് ഇത് പറയണം. We should share this with our നമ്മുടെ neighbors. കുടുംബങ്ങളോട് പറയണം. We should share with our ഈ family. ഇത്രയും സ്ഥലം ബാലൻസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. Oh, you know that we have to be accountable before the Lord. അതുകൊണ്ട് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് Therefore, പങ്കുവയ്ക്കണം. the joy we enjoy, we must share with others. കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിനും നാം കണക്ക് If you കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. don't, you are accountable. God will ask you. ഇന്ന് വരാത്തവർക്ക് അത് നഷ്ടമാണ്, ഇന്ന് വന്നവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമാണ്. Hallelujah. Those who miss this, it is a loss, but those who are here, it's a blessing. അത് ഇടുക്കവും നെരുക്കവും ചുരുക്കമാണെങ്കിൽ ആ ചുരുക്കം പേരിൽ ഞാനുമുണ്ട് കർത്താവേ. Oh, even though it is narrow, ഇന്ന് difficult and കർത്താവ് few, വന്നാൽ I am in ഞാനും this. പോകുന്നു ഉറപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കാവൂ. Hallelujah. You should only leave this place with the condition that if Jesus comes today, I will go with him. അതിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. Oh, surrender our life for that and close our eyes. പരിശുദ്ധ പിതാവേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Oh Lord, in the name of Jesus, ഈ സഭയെ എളിയവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. I bless this
this church. സമയം തന്ന കർത്തൃദാസന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord, I bless the servants of God. കടന്നു വന്ന ജനത്തെ I അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. bless the people who are here. ഈ മീതിയായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം ആത്മാക്കളെ കൊണ്ട് നിറയപ്പെടണമെന്ന് Lord, I ഞങ്ങൾ pray that the ആഗ്രഹിക്കുന്നു. empty pews will be filled with the souls in the name of ഇന്ന് Jesus. വന്ന ചുരുക്കം പേരാണെങ്കിലും നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ Hallelujah. ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Although we are few, I pray that we will be seen in the eternal glory. അതിനായി ഈ സഭയും ദൈവദാസനും കുടുംബങ്ങളെയും ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി Lord, സ്തോത്രം thank you ചെയ്യാം. that you are preparing us for that. ഞങ്ങളും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകരുതേ. Oh Lord, don't leave us. പ്രസംഗിച്ച ഞാനും അത് പറഞ്ഞ സഹോദരി ഞങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാനിട The one വരരുതേ. who preached and the one who translated, Lord, I pray that we will be seen in glory. ഞങ്ങളെയും അതിന്റെ വരവിനായി Lord, ഒരുക്കണം. prepare us for your coming. കൃപയിൽ മറയ്ക്കും. Oh, hallelujah. ഈ Hide us in ജനത്തെ grace. ഇവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. Lord, we bless this congregation in the name of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ In the തന്നെ. name of Jesus. ആമേൻ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഈ 15 മിനിറ്റാണ് സമയം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ സമയം തന്ന മാനിച്ച് ദൈവവചനം പറയാൻ അവസരം തന്ന സഭയ്ക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി